Good morning, students. 9th standard science unit 9 matter around us material reading day 2 9.2 metal and non-metals. The progress of man towards civilization is linked with the discovery of several metals and non-metals. Even today, the index of prosperity of a country depends upon the amount of metals and non-metals it produces. The wealth of a country is measured by the amount of gold in its reserve. So everyone knows that the economy of the country which based upon the gold reservation only. Now the economy is going ups and downs. In the recent days you can know that it depends upon the gold rate, isn't it? So the gold is one of the metal. An element can be identified as metal or non-metal by comparing its properties with the general properties of metals and non-metals. In doing so, we find that some elements neither fit with the elements nor with non-metals. Such elements are called semi-metals or metalloids. Elements are classified into metals, non-metals and metalloids based on their properties. So here we know that every elements are classified into metals, non-metals and metalloids. So their properties also differs. The metal is its property is different from non-metals. The properties of non-metal is differs from metalloids. So there are some general properties for metals and non-metals and for also metalloids. So this is the classifications. The elements is further classified into three types, which is metals, non-metals and metalloids. Nine point 2.1 metals. Now we are going to see the properties for metals. So what is metals now? Iron, copper, gold, silver, etc. that we use in our daily life are metals. The properties and uses of metals are given below. The physical properties of metal. What is meant by physical properties? We can touch and feel the properties of metals. For example, we can see the shape, we can see the densities and we can feel the shining, lustrous. It's everything depends upon the physical properties. So the metals are solid under normal conditions of temperature and pressure. So the metals are solid in nature under normal conditions of temperature and pressure. Most metals are hard. You think about our gold ornaments, silver utensils, kitchen utensils, everything will be hard. All metals are shiny. The typical shine of metal is called metallic luster. So all metals are shiny. So this is one of the properties for metals. If an element which gives shining, so we can classify it as an metals. So that metal is called metallic luster. Metals generally have high density because it occupies some space, isn't it? So the atoms are all closely packed. That's why
it is high density. The metals in general have high melting point and boiling point. Metals can be hammered into very thin sheets. This tendency of metal is called malleability. Repeating, metals can be hammered into very thin sheets. This tendency of metal is called malleability. Using this property of aluminium is transferred into silvery foils. This is an example for malleability. If we beating the metals, we can convert the metal into a thin sheet. So that type of, because it is hammering, we are beating that metal. So we changing the shape of the metals. So using this property, for example, the aluminium metal is transformed into silver foil. We can changing that shape into metal shape into a sheet. Okay. Metals can be drawn into thin wires. This property of metals is called ductility. Metals can be drawn into thin wires. This properties of metals is called ductility. Example, copper wires. Copper wires தெரியும் இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலே பாருங்கள், அலுமினியம் எடுத்துக்கிறோம். அலுமினியம் வந்து நல்லா பீட் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு தின் ஷீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? சேம் வாய்ஸ் எகெயின் காப்பர் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். அது நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஒயர் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்துடும் இல்லையா? ஸோ தின் ஷீட்டாக ஹேமர் பண்ணி வர்றதுக்கு பேர் மெல்லபிலிட்டி. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி புல் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஒயர் ஃபார்மேட்டில் வர்றதுக்கு பேர் டக்டிலிட்டி. ஸோ டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரியுது. தென் ஆல் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஹார்ட். ஹார்ட்னா என்ன, எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு திக்காக இருக்கும். எல்லா மெட்டல்ஸுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மெட்டல்ஸ் பாருங்கள். வாட் ஆர் த கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ், கிச்சன் யூட்டன்சில்ஸ், அது மட்டும் எல்லா நம்ம சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிற எல்லா சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேடப் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் லஸ்டர்னு சொல்லியிருந்தேன். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் எல்லாமே ஷைனிங்காக இருக்கும். Generally, metals are good conductors of heat and electricity. So, for example, silver, copper, இது எல்லாமே good conductors of heat. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க, கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற யூட்டன்சில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் மேடப் ஆஃப் காப்பர்ஸில் இருக்கலாம், காப்பர் பாட்டமில் இருக்கும், ஆர் சில்வர் யூட்டன்சில்ஸ் இருக்கும். தென் கரண்ட் கேரியிங் ஒயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா, இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் காப்பர். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. On being hit, metals produce a typical sound. Hence, they are said to be sonorous. This property is being used in making temple bells. நார்மலாகவே மெட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். எப்படி ஷைனிங் சொன்னமோ சேம் சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சொனோரஸ். ஓகேங்களா? ஸோ மெட்டல்ஸ் வந்து நீங்கள் நார்மலாக மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ஒரு கார்பனும் ஒரு மெட்டலில் ஒரு எலமெண்ட் சில்வர் மெட்டலும் எடுத்து வச்சு நீங்கள் பீட் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக சில்வர் தான் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பெல் சவுண்டில் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் பீயிங் மேட் யூஸ் இன் மேக்கிங் டெம்பிள் பெல்ஸ். அதனால தான் மெட்டலாக இருக்கிற பெல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த கிவன் பிக்சர் தே ஹேவ் கிவன் த சைனிங் மெட்டல்ஸ் எப்படி சைனிங்காக இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க, பாருங்கள். The next one, activity 1, they have given, take a battery, few wire pieces, a bulb, a nail and a pencil lead. First connect the nail in the circuit as shown in the figure. Is that bulb glowing? Now connect the pencil lead in the circuit. What do you observe? ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, ஆக்டிவிட்டியை பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியில் ஒரு அயன் நெயில், ஒரு மெட்டல் ஈஸியாக கரண்ட் கேரிங்னு இப்போ நம்ம அதை படித்தோம் இல்லையா, ஒன் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருக்கு இல்லையா. அப்போ என்ன பண்ணோம், கரண்ட் வந்து பேட்டரியிலிருந்து இங்கேருந்து உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள், இங்கேருந்து இங்கே வருதா? ஓகேவா? இங்கேருந்து ப்ளஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பாஸ் ஆகும்.
இங்கே அயன் ஏதோ ஒரு மெட்டல் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கேருந்து இந்த கரண்ட் இங்கே பாஸ் ஆகி தான் உங்களுக்கு அடுத்தது அந்த பல்ப் க்ளோயிங் ஆகுது. ஓகேவா? சப்போஸ் இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து மெட்டலுக்கு பதில் நான் மெட்டல் ப்ளேஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகுமா? ஆகாது இல்லையா? ஸோ அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்க சொல்கிறாங்க, ஆக்டிவிட்டி பண்ணி பார்க்க சொல்கிறாங்க. மெட்டல்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணி பாருங்கள், அந்த சேம் பிளேஸ் நான் மெட்டல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் யூஸ் பண்ணி பார்க்க சொல்கிறாங்க, இல்லைனா கார்பன் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக கரண்ட் பாஸ் ஆகாது, இதோட ஸ்டாப் ஆயிரும். The next one, uses of metals. ஸோ நம்ம சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாமே மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா? ஸோ வாட் ஆர் த யூசஸ்? Iron is used for making bridges, engine parts, iron seats and bars. Copper is used for making electrical wires, coins and statue. Silver and gold are used for making jewels and for decorative purpose and photography. Mercury is used in thermometers and barometers because of its high density and uniform expansion at different temperatures. Aluminum is used in electrical wires, cables and in aerospace industries. Why they are using in aerospace industries? Because aluminum is a lightweight metal. That's why they are using this metal in the aerospace industries. So most of the products which are using in aeroplanes and all, it contains aluminum. So maximum அலுமினியமால் மேடப் ஆகிருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் ப்ராடக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. லெட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஆட்டோமொபைல் பேட்டரிஸ், எக்ஸ்ரே மெஷின்ஸ். த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் 9.2.2 நான் மெட்டல்ஸ். ஸோ இப்போ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அண்ட் யூசஸ் பார்த்துருக்கோம். நவ் வி கோயிங் ஃபார் நான் மெட்டல்ஸ். எலமெண்ட்ஸ் லைக் சல்ஃபர், கார்பன், ஆக்சிஜன் etc. are non-metals. Some of the properties and uses of non-metals are given below. Properties of non-metals. Non-metals occurs as solid, liquid or gaseous at normal temperature. For example, sulfur and phosphorus occurs in solid state, while bromine occurs in liquid state. Elements like oxygen, nitrogen etc. occurs in gaseous state. So we know that நம்ம என்ன சொல்லலாம், எலமெண்ட்ஸ் வந்து மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸை நம்ம ஓகே செப்பரேட் பண்ணிடுறோம். கரெக்டாக? நான் மெட்டல்ஸ், நான் மெட்டல்ஸுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன சொன்னேன்? ஹார்டாக இருக்கும், கரெக்டாக, டென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். இட் இஸ் சாலிட் பார்ட்டிகல்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஃபார் மெட்டல் இஸ் நான் மெட்டல். ஸோ சாலிடாக இல்லாமல் ஹார்டாக இல்லை அப்படின்னாவே அது என்ன சொல்லலாம்? நான் மெட்டல்னு சொல்லலாம். கரெக்டாக? ஸோ நான் மெட்டல் வந்து நாட் ஓன்லி த சாலிட் பார்ட்டிக்கல், இட் ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட் இன் லிக்விட், இட் ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட் இன் கேஸுவஸ் ஸ்டேட். ஸோ எக்ஸப்ட் சாலிட், அந்த சாலிட் விட்டு மற்றது எல்லாமே என்ன சொல்லலாம்? நான் மெட்டல்னு நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். நம்ம ஆக்சிஜன் இன்டேக் எடுக்கிறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே கேஸ் தான், அதுவும் ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் தானே. ஆக்சிஜன் ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட், நைட்ரஜன் ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட், சல்ஃபர், புரோமைன், ஸோ இதெல்லாம் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, ஆக்சிஜன் கேஸுவஸ் ஸ்டேட். ஸோ நான் மெட்டல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட். நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி நாட் ஹார்ட் எக்ஸப்ட் டைமண்ட். நான் மெட்டல்ஸ் வந்து சாலிட் வந்து பியூர்லி ஹார்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், நமக்கு தெரியும் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ஹார்டாக இருக்கும். பட் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் நாட் ஹார்ட் எக்ஸப்ட் டைமண்ட். டைமண்டும் ஒன் ஆஃப் த நான் மெட்டல் தான். நீங்கள் அது டைமண்ட் வந்து கோல்டு மாதிரி அங்கே ஆர்னமெண்ட் மாதிரியே இது டைமண்டும் வந்து ஒரு மெட்டல் நினச்சிக்காதீங்க, அது நான் மெட்டல். கார்பனுடைய ஒன் ஆஃப் த ஃபார்மேட் தான் டைமண்ட். ஓகேவா? ஸோ கார்பன் வந்து எகெயின் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, கார்பன்னா என்னது? கரித்துண்டு. கரெக்டாக? அந்த கரித்துண்டு ரொம்ப வருஷம் டிகே ஆகாமல் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஏஜ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அது என்னவா மாறிடும்? டைமண்டாக மாறிடும் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன். அது மெட்டல் லிஸ்ட்டில் நம்ம எடுக்க முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ கிராஃபைட்டும் ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன் தான். நான் மெட்டல்ஸ் ஹேவ் ஏ டல் அப்பியரன்ஸ்.
Metals having shining appearance. So non-metals having dull appearance. Non-metals are generally soft and have low densities. The exception here is diamond, a form of carbon, which is the hardest naturally occurring substance. ஸோ நான் மெட்டல்ஸ் வந்து நார்மலாக சாஃப்டாகவும் லோ டென்சிட்டியும் இருக்கும். மெட்டல்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஹார்டாக இருக்கும், ஹை டென்சிட்டியாக இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ த எக்ஸப்ஷன் ஹியர் இஸ் டைமண்ட். டைமண்ட் மட்டும்தான் நான் மெட்டலில் ரொம்ப ஹார்டஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் நேச்சுரலி அக்கரிங் சப்ஸ்டன்ஸ். Non-metals have low melting point and boiling point. Metals having high melting and boiling point. Non-metals have low melting point and boiling point. Non-metals are non-mellable because it is very thin. If you beating the non-metals, it will be break. We can't convert that into the thin sheet or thin wires. Okay, wow? So non-metals are not malleable and non-metals are not ductile. Carbon fiber is highly ductile. Non-metals are generally bad conductors of electricity. Graphite, a form of carbon, is an exception. Non-metal வந்து பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு கார்பன் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன். பட் நான் மெட்டல்லையும் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது, குட் கண்டக்டர்ஸ் இருக்குது. யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபைட். Non-metals do not produce sound. Non-sonorous when hit. அப்போ உங்களுக்கு நான் மெட்டல்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ மெட்டல்ஸ் வந்து இட் இஸ் அன் சொனாரஸ், சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பட் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் இட் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட். Activity 2. Strike a metal utensil with a metal spoon. ஒரு மெட்டல் யூட்டன்சிலை மெட்டல் ஸ்பூனால் ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் என்ன கேட்கும் உங்களுக்கு? கண்டிப்பாக ஒரு பெல் சவுண்ட் கேட்கும் இல்லையா? Note the kind of sound emitted. Now strike a piece of wood charcoal with the same spoon. ஸோ கறித்துண்டு இருக்கும் இல்லையா, மர கறித்துண்டு இருக்கு இல்லையா, அதை ஸ்பூனில் அடிக்கும். அப்போ சவுண்ட் வருமா? கண்டிப்பாக சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஆக்சுவலாக பிரேக் தான் ஆகும், பவுடராக ஆகிடும். கரெக்டாக? But if you beating the metal with a silver spoon, what happens? It gives the bell sound. Do you find difference in the kind of sound produced? Most metals produce ringing sound when struck. That is, they are sonorous. Non-metals are non-sonorous. Uses of non-metals. Diamond, a form of carbon, is used for making jewels, cutting and grinding equipments. Graphite is used in making pencil lead. Sulfur is used in the manufacturing of gunpowder and vulcanization of rubber. So sulfur is used in the manufacturing of gunpowder. So gunpowder produce பண்ணுறதுக்கு, manufacture பண்ணுறதுக்கு sulfur யூஸ் ஆகுது. It is one of the non-metal. And also the vulcanization of rubber. What is that vulcanization of rubber? இப்போ நம்ம ரப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா எங்கேருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எடுப்பாங்க இல்லையா, ட்ரீலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எடுத்திருப்பாங்க. அது எடுத்து அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படியே உங்களுக்கு ரப்பராக கன்வெர்ட் ஆகாது. அப்போ அங்கே ஒரு ப்ரோசஸ் நடக்கும் இல்லையா, அந்த ப்ரோசஸ் நடக்கும்போது என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா சல்ஃபர் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ த ப்ரோசஸ் ஆஃப் ஆடிங் சல்ஃபர் டு கன்வெர்ட் இன்டு ரப்பர் இஸ் கால்ட் வல்கனைசேஷன். ரப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணணுன்னா ஒரு சல்ஃபரை ஆட் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்களே, அதுக்கு நேம் என்ன சொல்கிறாங்க? வல்கனைசேஷன். த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், பாஸ்பரஸ் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் மேட்ச் பாக்ஸஸ், rat poison, etc. So phosphorus is also non-metal which is used to make match boxes, rat poison, etc. Nitrogen is used for manufacturing ammonia. So it is a gas which is used for manufacturing ammonia. So they have given two more examples, two more uses. Chlorine is used as bleaching agent and is in sterilizing water. So elements which is non-metals, for example chlorine is used as a bleaching agent and in sterilizing water. Hydrogen is used as a rocket fuel and hydrogen flame is used for cutting and welding purposes.
Hydrogen is also used as reducing agent. They are given the diamond structure and the difference between metals and non-metals. So by using the properties, we can differentiate the metals and non-metals. What is the physical state? Actually, metal will be the, what is the state of metal? It is very solid. But the non-metal, it is solid, liquid and gas. It exists in all three states. இதில் வேணா இருக்கலாம் இல்லையா? So non-metals க்கு 3 ஸ்டேட்டும் இருக்கு. Malleability of solid is good. But malleability of non-metals is poor. Ductility, thin wire convert பண்ணனும்னு சொன்னோம் இல்லையா? மெட்டல்ல கன்வெர்ட் பண்ணலாம். நான் மெட்டல்ல poor because it is very soft. அது உடைஞ்சிரும். நம்ம வந்து பீட் பண்ணும்போதோ அல்லது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அந்த எலமெண்ட் பிரேக் ஆயிரும். The melting point வந்து மெட்டல்ஸில் ஹையாக இருக்கும், நான் மெட்டல்ஸில் யூஸ்வலி லோ. சேம் பாய்லிங் பாயிண்ட், மெட்டல்ஸில் ஹையாக இருக்கும், நான் மெட்டல்ஸ் லோவாக இருக்கும். அண்ட் தென் டென்சிட்டி, it is usually high and it is usually low. Conductivity, current carry பண்ணும் இல்லையா? ஸோ ஹீட் கேரியிங் அண்ட் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸில் தான் அதிகமாக இருக்கும். பட் நான் மெட்டல்ஸ் வெரி புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் தேர்மல். டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை 4 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் இருக்கும். Metalloids. What is metalloids? The element which exhibit the properties of metal as well as a non-metals are called metalloids. So, we know that elements வந்து metals, non-metals பிரிச்சிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியும். But some of the elements which contains the properties of, sometimes அது எப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஒரு சில எலமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் மெட்டலாக இருக்கும், கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நான் மெட்டலாக இருக்கும். ஸோ 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே மெட்டலாகவும் சம்டைம்ஸ் இருக்கும், நான் மெட்டலாகவும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டெயின் பண்ணியிருக்குன்னா அதுக்கு நேம் என்ன சொல்கிறாங்க? மெட்டலாய்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் போரான், சிலிக்கான், ஆர்சினிக், ஜெர்மானியம், ஆன்டிமோனி, டெலூரியம் and polonium. Repeating, examples boron, silicon, arsenic, germanium, antimony, tellurium and polonium. Physical properties of metalloids. So metalloids are solid at room temperature. They can form alloys with other metals. What is that alloys? Alloys na, it is the homogeneous mixture of one or more metals with non-metals or metals with metals. So nothing but ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிறோன்னா அந்த மெட்டல் கூட இன்னொரு மெட்டல் கம்பைன் பண்ணோன்னா அதுக்கு நேம் என்ன சொல்கிறாங்க? அலாய்னு சொல்கிறாங்க மிக்சருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோல்டு ஜுவல்லரிஸ் எடுத்துக்கோங்க. கோல்டு ஜுவல்லரிஸ் இருக்கு இல்லையா? பியூர் கோல்டு வச்சு ஜுவல்லரிஸ் மேக் பண்ண முடியுமா? கிடையாது இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? உள்ளே வந்து காப்பர் ஆட் பண்ணுறாங்க, இன்னும் நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அப்போ தான் வந்து நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான ஷேப்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம வியர் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க? அலாய்ஸ். இட் இஸ் நாட் த பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கோல்டு. ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் என் அலாய் ஆஃப் கோல்டு. அது ஒன் ஆஃப் த மெட்டலாய்ட்ஸ். ஏன்னா மெட்டல் ஒரு 2 மெட்டல் கம்பைண்ட் ஆயிருக்குல்ல, காப்பரும் இருக்குது கோல்டும் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் metalloids. Some metalloids such as silicon and germanium can act as electrical conductors under specific conditions. Thus they are called semiconductors. Good conductors of electricity are metals. Non-metals உங்களுக்கு electricity conduct பண்ணாது. But மெட்டலாய்ட்ஸில் இப்போ சிலிக்கான், ஜெர்மானியம் இந்த மாதிரி சம் எலமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? இட் ஆக்ட் ஆஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸ் சச் கண்டிஷன்ஸில், சம் பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ஸில் அதுவும் எலக்ட்ரிசிட்டியை கேரி பண்ணும். அந்த கண்டக்டர்ஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க? தே ஆர் கால்ட் செமி கண்டக்டர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் யார்? சிலிக்கான் அண்ட் ஜெர்மானியம்.
Silicon, which is a metalloid, appears lustrous. நாங்கள் மெட்டல்ஸ் காமிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு லஸ்ட்ரஸ் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் காமிச்சேன் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் சிலிக்கான். அப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா? சிலிக்கான் விச் இஸ் எ மெட்டலாய்ட் அப்பியர்ஸ் லஸ்ட்ரஸ் பட் இட் இஸ் நெய்தர் மெல்லபிள் நார் டக்டைல். பார்த்தா உங்களுக்கு லஸ்ட்ராக சாலிடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், பட் அது வந்து மெல்லபிளும் இல்லை டக்டைலும் இல்லை. அப்போ என்ன அது அர்த்தம்? இட் இஸ் எ மெட்டலாய்டு. கரெக்டாக? லஸ்ட்ரஸ்னால் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. நாட் மெல்லபிள் நான் டக்டைல்னா நான் மெட்டலுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை கண்டெயின் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் போத் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ். ஸோ சிலிக்கான் இஸ் எ மெட்டலாய்டு. இட் இஸ் brittle, a characteristics of some non-metals. It is a much poorer conductor of heat and electricity than the metals. So poor conductor of heat and electricity, it is a non-metal. The physical properties of metalloids tends to be metallic, but their chemical properties tends to be a non-metallic. அதனுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வெளியில் இருக்கிற தோற்றத்தையெல்லாம் பார்க்கும்போது அது மெட்டல்னு நம்ம சொல்லுவோம், பட் அதனுடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏன்னா அதை அடித்தா உங்களுக்கு பிரேக் ஆயிரும். கரெக்டாக? அப்போ எப்படி கரண்ட் கேரி பண்ணும்? எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தா மெட்டலாக இருக்கும், பட் தியர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டென்ஸ் டு பி நான் மெட்டாலிக். நான் மெட்டாலிக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கோ அதுதான் சிலிக்கானுக்கு இருக்கும், மெட்டலாய்ட்ஸ்க்கு இருக்கும். Uses of metalloids. Silicon is used in electronic devices. Boron is used in fireworks and as a fuel for ignition in rocket. ஸோ ஃபயர்ஒர்க்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு போரான் யூஸ் பண்ணுறாங்க மெட்டலாய்ட்ஸில். அண்ட் ஆஸ் ஃபியூயல் ஃபார் இக்னிஷன் இன் ராக்கெட். ராக்கெட் வந்து முன்னாடி மூவ் பண்ணுறதுக்கு சம் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும் இல்லையா, அங்கே ஃபியூயல்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ரொப்பலன் டேங்க் இருக்கும், அந்த ப்ரொப்பலன் டேங்க்கில் சம் ஃபியூயல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் தானே ஒரு ப்ரெஷரில் உங்களுக்கு அது அப்வர்ட்ஸ் மூவ் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபியூயலாக அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா போரான். ஸோ சிலிக்கான் யூஸ் பண்ணலாம். Silicon is used in electronic device. It is one metalloid. Boron is used in the fireworks and as a fuel for ignition in rocket. Material reading day 2, Unit 9, Matter around us. Roman letter 1. Question number 1. What is ductility? Metals can be drawn into thin wires. This property of metal is called ductility. Example, copper wires. Then question number 5. Which non-metal is essential for our life and living beings inhale it during breathing? Oxygen is essential for our life and living beings inhale it during breathing. Question number 6. Why are bells are made of metals? In being heat, metals produce a typical sound. Hence, they are said to be sonorous. The property is being made used in making temple bells. Roman letter 2. Short answers. Question number 1. Can you store pickle in an aluminum utensils? Explain. Pickle contain acids which can react with aluminum, liberating hydrogen gas. This can lead to the spoiling of the pickle because the pickle which contains citric acid, if you storing that pickle inside the aluminum vessel, that acid will react with aluminum. So the aluminum will liberate hydrogen gas. So it will spoil the pickle. Hydrogen gas makes holes in aluminum vessels. So hydrogen gas makes holes in aluminum vessels. So it will react easily with the acid. That's why we should not store the pickle in aluminum utensils. Question number 2. Define tensile strength. Metals have the capacity to withstand strain without breaking. This property is called tensile strength.
Example, iron. Why are utensils made up of aluminum and brass? The cooking utensils are made up of aluminum and brass because they are good conductors of heat. The metal utensils are generally tinned from inside to prevent any reaction between such metals and the foodstuffs. For efficient cooking, those metals are used. Roman letter 3. Give reason for the following question. Question number 2. Why wires cannot be drawn from materials such as stone or wood? Wires are thin thread-like parts of metals that are used in conduction of electricity. Wood and stone are non-conductors of electricity. There is no ductile property in stone and wood.